countless blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and His limitless universe. तंत्रज्ञानावर चालले आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर हा बँकेत, ऑफिस इथे जास्तच केला जातो. परंतु हा वापर पुढच्या काळात न राहता अजून कुठे कुठे होत आहे हे दाखवण्यासाठी आमची 2 पात्रे आपल्या समोर येत आहेत. तर मग पाहूया तंत्रज्ञानाचा वापर कुठे कुठे करतात. कोबी घ्या, भेंडी घ्या, टोमॅटो घ्या, फ्लावर घ्या, भाजी घ्या, भाजी ओ सफा ओ अक्सा, ताजी ताजी भाज्या आणले. आलेले मावशी, थांबा 2 मिनिट. मावशी काय म्हणताय? माझे नाव मॉडल जरीना आहे. खूप लांबून तुमच्यासाठी भाज्या घेऊन आले. जरा माझा चेहरा तरी बघू दे कसा झालाय. शी, किती खराब झालाय. थोडासा चेहरा धुवून घेते. मावशी काय करताय? ताजी भाजी विकण्यासाठी ताजे ताजे तर दिसायला पाहिजे ना. अरे बापरे, काय काय आहे तुम्ही? हे कोबीज आहेत ना, हे टोमॅटो आहेत ना, ते यूपी मधून आणले. अरे बापरे. कोबी जो आहेत ना तो दिल्लीतून मागवलाय. अगं बाई, फ्लावर कुठे आणलाय मावशी? फ्लावर जो आहे ना ते आपले पंतप्रधान आहेत ना मोदीजी, त्यांच्या गावातून आणलं. अरे बापरे बा, एक काम करा मावशी, मला ह्या फ्लावरच द्या. परंतु माझ्याजवळ सुट्टे पैसे काय आहे? सुट्ट्या पैशाचं टेन्शन कशाला घेताय? आपल्या मोदी सरकारचं आहे ना पेटीएम, त्यांच्यातूनच देऊया की पैसे. हो काय नाही मावशी, ठीक आहे. शिवाय जगण्याचा यापुढे आपण विचारही करू शकत नाही. Present a drama, a tree and a woodcutter with a message. Say free, say on the colorful world flashing and a song of shining. There was a pretty little girl who was playing with the world, but she discovered that she loved her. Where is my boy? Where is my boy? Where is my boy? Has anybody seen my boy? Why are you crying? Can I help you? I am Anna, but tell me what's wrong with you? Watch out! Why are you crying? Going to cut me down. Are they going to cut you down? Yes. Where are we going to fill our hands? Who will give the shelter? Huh? Oh, woodcutter, there he comes. This is a nice tree. I think I should cut it down. This would serve my family. Oh, what are you doing? Move away. Let me do my work. He cried. Who
very scary. Thank you, little friend. You made me realize my mistake. From now onward, I will not forget it. I will save and plant more trees. 1, 2, 3, let's plant more trees. Oh, so we all music from this issue and not come our best friends. Now the next program. Never underestimate the power of asking for forgiveness. It's a weapon that brings you back and draws you closer to Him. So to seek forgiveness, our beautiful girls of standard 2nd Saturn are going to present a song in their melodious voice. میرے سب قصور معاف کر ہے معاف کرنا تیری ادا میرے سب قصور معاف کر اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا جو خطائیں بھول سے ہو گئی جو گناہ جان کے کر جو خطائیں بھول سے ہو گئی جو گناہ جان کے کر لیے نہیں کچھ بھی تجھ سے چھپا ہوا نہیں کچھ بھی تجھ سے چھپا ہوا میرے سب قصور معاف کر ہے معاف کرنا تیری ادا میرے سب قصور معاف کر اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا ہوئی لاکھ مجھ سے بغاوتیں رہی پھر بھی تیری عنایتیں اے میرے خدا اے میرے خدا ہوئی لاکھ مجھ سے بغاوتیں رہی پھر بھی تیری عنایتیں اسی در گزر کا ہے واسطہ اسی در گزر کا ہے واسطہ میرے سب قصور معاف کر ہے معاف کرنا تیری ادا میرے سب قصور معاف کر اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا تیرا قرب مجھ کو نصیب ہے کہ تو شاہ رب کے قریب ہے اے میرے خدا اے میرے خدا تیرا قرب مجھ کو نصیب ہے کہ تو شاہ رب کے قریب ہے میری دھڑکنوں کی ہے التجا میری دھڑکنوں کی ہے التجا میرے سب قصور معاف کر ہے معاف کرنا تیری ادا میرے سب قصور معاف کر اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا میرا بال بال گناہ میں مجھے لے لے اپنی پناہ میں اے میرے خدا اے میرے خدا میرا بال بال گناہ میں مجھے لے لے اپنی پناہ میں بطفیل سید الانبیاء بطفیل سید الانبیاء میرے سب قصور معاف کر ہے معاف کرنا تیری ادا میرے سب قصور معاف کر اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا اے میرے خدا تو عظیم تر ہے میرے خدا تو عظیم تر ہے میرے خدا میرے سب قصور معاف کر ہے معاف
میرے سب قصور معاف کر، اے میرے خدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، میرے سب قصور معاف کر، اے میرے خدا، اے میرے خدا، میرے سب قصور میرے خدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانية of them, the first of them and the last of them, the ones I did secretly and openly. Now we move towards the next program. What an amazing creator is Allah subhanahu wa ta'ala. We cannot even think of his total creation. Every creation of Allah subhanahu wa ta'ala is a reminder of his existence, of an atom to the perfect harmony of melody. Everything is a proof of the greatness its creator Allah subhanahu wa ta'ala. Now there is a skit depicting Allah's beautiful creation in volume number. Allah, Tawrat was given to Musa alayhi salam. He was blessed with 12 miracles. Today, in our gathering, called Muhammad, the person has come. I will not give my speech today because he has come to test me. In Islam, without any valid reason, we are not supposed to kill anyone. Yes, but instead of killing, we can argue or discuss with him on Islam. Oh Muslim, wherever you are in this gathering, stand at your place. If you will get success to clarify my doubts regarding Islam and satisfy us, we will pardon you. But if you fail to do so, then we will kill you. Now tell me, what is the one which does not have second? Is Allah the one who has no partner? Oh, what is the second which cannot have third? They are the day and the night which does not have third. I see. What is the third without fourth? That is the earth, chair and pen which does not have fourth. Okay, what can be the fourth which can never have fifth? That is the Tawrat, Zabur, Injil and Quran which does not have fifth. What are the 5 special things which cannot have sixth one? They are defined and different. Which is the sixth one which does not have 7? That is 6 days in which the heavens and the earth were built. Okay, what can be the 7th speciality which does not have 8? They are the 7 skies. What is the 8th extraordinary thing which does not have 9? They are the 8 angels holding the earth. What is the 9th which not become 10? They are the 9 villages of Prophet Salih alayhi salam. Now I would like to ask you one question. As I have answered your so many questions, what is the key of Jannah? The key of Jannah is La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no God besides Allah. That Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. Countless, and there is no one praiseworthy beyond him. Now ایسا نہیں کہ جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کا لوگوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی سنتوں کو لے کر ہماری سوم جماعت کی تعلیمات
آپ کے سامنے ایک ڈرامہ پیش کریں گی، کھانے پینے کے آداب۔ ڈرامہ ہے اور گھر پہ مہمان بھی آنے والے ہیں۔ چلو اچھا ہوا، کھانا الحمدللہ تیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹی زینب، آج اسکول کا دن کیسا رہا؟ جی الحمدللہ ٹھیک رہا۔ ماشاءاللہ، اور سنو، جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو اور کپڑے بھی تبدیل کرو۔ ٹھیک ہے امی جان۔ رکو رکو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر کیسی ہو اور طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ سب کچھ خیریت ہے۔ چلیے بیٹھیے۔ ارے زینب کیسی ہو اور پڑھائی کا کیا حال ہے؟ جی بھلا جان، اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ بہن فاطمہ، کھانا بالکل تیار ہے، کھاتے ہیں پھر مل بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ بیٹی زینب دسترخوان بچھاؤ اور برتن بھی لے لو۔ میں بھی کچھ ہیلپ کرتی ہوں۔ بیٹی چلو ہم سب ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ بیٹی زینب دعا پڑھ کر کھانا شروع کرو۔ دعا پڑھو، بسم اللہ۔ بیٹی آپ بھی دعا پڑھ لو۔ آنٹی مجھے تو دعا یاد ہی نہیں۔ اچھا کوئی بات نہیں، پھر درمیان کھانے کی دعا پڑھ لو، کیونکہ جب ہم کھانے کی دعا نہیں پڑھتے تو شیطان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوتا ہے۔ چلو پڑھو، بسم اللہ بسم اللہ اولہ واخرہ واخرہ۔ ارے رقیہ، کھانا نیچے نہیں گراتے، وہ ہم کہاں گراتے، وہ تو خود بخود ہی گر جاتا ہے۔ رقیہ بہن، جو کھانا ہاتھ سے گر جائے اسے بسم اللہ کہہ کر کھا لو، کیونکہ وہ برکت والا کھانا ہوتا ہے جس کو شیطان ہمارے لقمے سے گرا دیتا ہے۔ بیٹی کتنی اچھی بات بتلا دی تم نے۔
बार बताओ रुपया बहन, पानी का बर्तन यानी गिलास सीधे हाथ में पकड़ना चाहिए, इसलिए कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और पता है, पानी देख कर पिए, बैठ कर पिए, 3 सांस में पिए, मतलब छोटे छोटे घूंट लेकर पिए, बर्तन में सांस ना छोड़े और पानी पीने के बाद की दुआ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सक़ाना अज़बन फ़ुरातम बिरहमतिही वलम यजअलहु मिलहन उजाजम बिज़ुनूबिना। खाना खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ाना वजअलना मुस्लिमीन। चलो उसे हाथ धो लेते हैं। क्या आपको ये दुआ याद है जब हम किसी के यहाँ मेहमान जाए तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं याद। तो चलो हम याद करते हैं। अल्लाहुम्मा अतअमनी वस्किमन सक़ानी। रुकैया, क्या आपको पता है जब हम कुछ खाते हैं या फिर पीते हैं तो अल्लाह ताला हमसे उसका हिसाब लेते हैं, और एक दुआ है जिसे पढ़ने से अल्लाह ताला हमें हिसाब से बरी कर देते हैं। तो हमको भी याद कराओ ना प्लीज। बहुत अच्छा, चलो पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबाना वअरवाना वअनअमा अलैना वअफ़ज़ल। माशाल्लाह, आपकी बेटी बहुत ज़हीन है, बहुत सारी दुआएं याद की है। अरे फातिमा, इसमें जहानत वाली कोई बात नहीं है, ये तो सब मेरी बेटी को स्कूल में रख कराया जाता है। ऐसा क्या? आपकी बेटी किस स्कूल में पढ़ती है? हमारे इलाके के एक मशहूर इस्लामिक अंग्रेजी मीडियम स्कूल है। बस अच्छा, वो तो दीनी स्कूल है। अरे बहन, वो तो खास इस्लामिक अंग्रेजी मीडियम स्कूल है। माशाअल्लाह, स्कूल में बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है, और रोज़ाना 5 से 10 मिनट तक तमाम बच्चों को अस्कार का एहतिमाम कराते हैं। कायदा, पारायण और कुरान पाक मुकम्मल, नाज़िरे और जमी क़वाइद के साथ साथ कुछ सूरतें भी हिफ्ज़ कराने की कोशिश की जाती है। बहुत अच्छा है ना सिस्टर, दुनिया तो है ही, मगर दिन के साथ ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चों की दिन और दुनिया दोनों बन जाए। मैं भी अपने बेटी को इसी स्कूल में एडमिशन कराऊंगी। या अल्लाह, बातों बातों में काफी वक्त चला गया, मुझे मेरी बेटी की पढ़ाई भी लेनी थी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज। Now I would like to tell you about our beloved teachers. Teachers are no doubt the supporting pillar of our society. Teachers dedicate their whole life for teaching students. अल्लाह ने दी जिंदगी, माँ बाप ने दिया प्यार, लेकिन जिंदगी की राह पर चलना सिखाने के लिए अपने उस्ताद की हूँ मैं शुक्रगुजार। Here our boys of standard third are going to recite an action song. को मेरा सलाम कहना, दोस्तों मिले तो बस एक
پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا، ان پڑھ تھا اور جاہل قابل مجھے بنایا، دنیا کے علم و دانش کا راستہ دکھایا، اے دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، اے دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، مجھ کو خبر نہیں تھی آیا ہوں میں کہاں سے، ماں باپ اس زمین پر لائے تھے آسمان سے، مجھ کو خبر نہیں تھی آیا ہوں میں کہاں سے، ماں باپ اس زمین پر لائے تھے آسمان سے، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے، مجھ کو دلایا کتنا اچھا مقام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، جینے کا فن سکھایا مرنے کا باق بن بھی، عزت کے گر بتائے رسوائی کے جلن بھی، جینے کا فن سکھایا مرنے کا باق بن بھی، عزت کے گر بتائے رسوائی کے جلن بھی، کانٹے بھی راہ میں ہیں پھولوں کی انجمن بھی، تم فخر قوم بننا اور نازش وطن بھی، ہے یاد مجھ کو ان کا ایک ایک کلام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، جو علم کا علم ہے استاد کی عطا ہے، ہاتھوں میں جو قلم ہے استاد کی عطا ہے، جو علم کا علم ہے استاد کی عطا ہے، ہاتھوں میں جو قلم ہے استاد کی عطا ہے، جو فکر تازہ دم ہے استاد کی عطا ہے، جو کچھ کیا رقم ہے استاد کی عطا ہے، ان کی عطا سے چمکا حاتب کا نام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا. Ustad deserves a great place and respect in our life. Now next comes supplication while leaving home. Now standard second girls will say the conversation of supplication while leaving home. It is sunnah of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Allah will protect us from all danger if we recite it. Oh, you said supplication while leaving home. Oh no, I forgot. Say now. Bismillah, Bismillah, tawakkaltu, tawakkaltu, ala Allah, la hawla, wala quwwata illa billah. Appa, why we should recite the supplication? Because this is the sunnah of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let's recite supplication while leaving home so that Allah will protect us from every danger. Inshallah, we all will follow this supplication and be protected and safe from any danger. Relationship
Relationships are harder now because conversation have become texting, arguments have become phone calls, and feelings have become status updates. A life didn't have privacy; it had become social. But have you ever thought what impact this type of socialized life has? So to tell you the pros and cons of impact of social media, come the girls of the third room to perform skit. Impact of social media. Welcome you all. I am not alone. Do you want to meet my friend? Then see. Hello. Yes, I am WhatsApp. You can easily send 3 messages to any part of the world without any charges. You can share your photos, status, with your friends because of me only. Ha ha ha. Ha ha ha. But now everyone has become addicted of me. Children, youngsters, I am stealing the mind of everyone. You all are sitting everywhere, gathered, but still into your phone. There is no real interaction between you. And all this happened because of me only. Do you recognize me? I am Snapchat, the art of sharing stories with one another. It's a valuable skill in today's visual world. And now, this skill became easy because of using me only. Ha ha ha. Ha ha ha. But today, my filters are famous all over the world. I have given the grace to destroy your lovely faces of yours. Everyone says me Twitter and very useful for your business in nowadays. Ha ha ha. Ha ha ha. But in nowadays, you all have become addicted of me. Leader, actor, player, no one can live without me. I have become an important part of everyone's life. Everyone says me Instagram. What do you say me Instagram? Because of me, you are getting more information about all over the world. You are increasing your artistic ability by taking pictures and photos of different sceneries. You are sharing your information with friends, family in original way. I have made the today's youngsters totally mad. Because of me, you all are losing your proper real life communication skills. LOL, WhatsApp, etc. These words are destroying real life communication. You all are getting online friends who say real. I am Google. Everyone knows me. I am playing very important role in everyone's life. Your life becomes easier. You can find answer of any question. You are
with your friends, families, work colleagues. You can meet new people on me. Because of me, you are getting more knowledge about various places, traditions and cultures. Ha ha ha, ha ha ha. But some are doing misuse of me. They make fake IDs and destroying others' lives and wasting time of young generation. What do you think? You all are living a life with freedom? No, you all are became our slaves. You all are wasting your time for playing games, looking funny images and watching videos. You all are addicted of us. You all are causing destruction in student studies. Listen, the day will come when this whole world become dominion of us. Ha ha ha. Come friends, let's make everyone ourselves. Dear friends, we are invented for betterment of you all. We are not source of destroying anyone's life. It depends on use of you people. So please, my dear friends, use us only for your betterment. Jazakallah friends for making us aware of impact of social media. May Allah protect us from evil effect and of social media and guide our generation to the right path. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First and foremost, thanks to Ali Public School and Farai Deen Society for the introduction and inviting me to speak to the parents and the children. मैं अपना स्पीच कोंकणी में दूंगा इंशाल्लाह. मैं समझता हूँ इससे मेरी बात सब तक पहुँचेगी. माशाल्लाह, this is a very good program conducted by Ali Public School and मी कधी सगोदर त्यांच्या स्कूलला गेलो होतो. त्यांनी मला मुझम्मिल भाई and the whole team had invited me to see the setup. माशाल्लाह, very impressed to see कि दुनियासोबत दीनची पण बात चाललंय. पोरांचं अकॅडमिक्स तर आहेच, पण सोबत दीनची पण बेस एज्युकेशन दिली जाते. मोक्षी स्कूल मी बघता बाहेर फिरताना ऑल ओव्हर द वर्ल्ड, बट दिस इज वन ऑफ द फ्यू वर आय हॅव सीन की आपल्या कोकणी पोरांना इतकं नर्चर केलं जातं आहे. डेफिनेटली आपल्याशी मोठ टॅलेंट आहे, बट आय थिंक पोरांपेक्षा जास्त ते पेरेंट्सच्या हातात असतं की त्यांना पैसा तुम्ही नर्चर करता आणि काय एज्युकेशन देता. So I think ज्या पण पेरेंट्सने आपल्या पोरांना ही स्कूलला टाकलेला, इट इज वन स्टेप अहेड टुवर्ड्स अ गुड एज्युकेशन अँड अ स्टेप अहेड टुवर्ड्स दीन अँड दुनिया इंशाल्लाह. जेव्हा मी मुझम्मिल भाईशी बात केली, वी डिसाइडेड टू स्पीक ऑन वन टॉपिक विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड लाईक आय सेड, माझं मेन फोकस ॲज पेरेंट्स आहे पोरांना. आजकालची ट्रेंड आम्ही बघता, मी पण इनिशियली चिपळूणला शिकलाय, पण आमच्या टायमात तो ट्रेंड नव्हतो. इतकी ती माशाल्लाह पोरा वेल टॅलेंटेड, बट दे आर व्हेरी बिझी अँड द पेरेंट्स हॅव केप्ट देम व्हेरी बिझी. वॉट आय मीन इज, ती लोक स्कूलला जातात, स्कूल शिकल्यानंतर मे बी मक्तबला जातात, मक्तब शिकल्यानंतर ट्युशनला जातात, ट्युशन शिकल्यानंतर होमवर्क करतात, होमवर्क करून नसतात. सो दिस पॅटर्न will hamper their growth. मी नाही बोलता की ट्यूशन वळत आहे, मी नाही बोलता की मक्तब वळत आहे. तर माझं बोलण्याचं मकसद हे आहे की सेल्फ स्टडी ही मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. मी समजता अली पब्लिक स्कूल आता 5th स्टँडर्डपर्यंत आहे. पोरा आता मोठ यंग आहेत आणि मासूम आहेत, पण आय थिंक इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव्ह देम सेल्फ स्टडी टाईम. फक्त स्कूल तर माशाला मोठ पैसा आहे. मोक्ष लोकांना असं वाटतं की बेस स्कूलला टाकल्या की आमचं काम खलास, ते असं नाही आहे. बेस स्कूलला टाकणं आहे 50% वर्क अँड द रिमेनिंग 50% तुमच्या हातात आहे. तुम्ही आत्तापासून त्यांना ट्युशन आणि सगळं ही सवय लावला, त्यांना सेल्फ स्टडीची आदत नाही लागणार, जी आत्ता त्यांना 10th स्टँडर्डपर्यंत शायद इतकी इफेक्ट नाही करणार. बट 10th नंतर जेव्हा त्यांना फर्दर एज्युकेशन घ्यायचं असेल तर हे पॉईंट्स मोग मायनर करते. मोगदा मी असं बघता की मोगचे पेरेंट्स येतात की अरे आमच्या पोरांना डॉक्टर बनायचं आहे, इंजिनियर बनायचं आहे, पायलट बनायचं आहे. 10thला इतकं स्कोर होतो, मग 12thला जरा कमी यायलो. त्याचं मेन रिझन आहे द फाउंडेशन इन द सेन्स की
तुम्ही त्यांना आत्तापासूनच जर सवय लावल्या की तुम्ही स्कूलशी या, तुम्ही थोडं टाईम सेल्फ स्टडी करा, त्यांना पुढं पण ती कामी येईल. बिकॉज आत्ता फक्त ट्युशनला पाठवून स्कूलला पाठवून मोठं मार्क्स दिलं 10th पोराक मोग मार्क्स घेतात आणि मग त्यांना हमेशा ही सवय असतं की अरे मी मग मला इतकं मार्क्स मिळलं अँड देन दे चूज अ फील्ड बेस्ड ऑन दोज मार्क्स which they may be capable of or not. And then maybe त्यांना कामयाबी मिळतं या नाही मिळतं ती लोक डिस्करेज होतात. सो टुडे माय रिक्वेस्ट इज टू द पेरेंट्स की तुम्ही त्यांना सेल्फ स्टडी करवा. पोरांचं बेस एज्युकेशन हे तुमच्या हातात आहे आणि मी समजता की पोरांचा अकॅडमिक्स डेव्हलप करणं ही एक कलेक्टिव्ह एफर्ट्स आहे पोरांचो आणि पेरेंट्सचो. सो माझं एम्फसिस आज जास्ती पेरेंट्सवर असणार आहे. One more benefit of self-study is that तुमच्या पोरांची स्ट्रेंथ आणि वीकनेस हे तुम्हाला ओळखता येतील. खतलीच खतल्या ट्युशन टीचरला बेस नाही असं बोलत नाही आहे, बट इन अ बॅच ऑफ 20 स्टुडंट्स त्या टीचरला ओळखता येणार नाही की XYZ पोरांची काय स्ट्रेंथ आहे आणि काय वीकनेस आहे. आईबाबांपेक्षा जास्ती आपल्या पोरांना कोण ओळखत नाही. तर तुम्हाला जर तुमच्या पोरांना काही बनवायची तर सुरुवात तुमच्यापासून करायला लागेल. पोरा आपल्या जागेवर मेहनत करतील पण त्यांना गाईड करणारी तुम्ही. आफ्टर 10th 12th इफ दे चूज अ फील्ड जी असं वाटतं की नॉर्मल नाही, जसं माझी फील्ड नॉर्मल नाही होती. पायलट बनणं या एव्हिएशनला जाणं इज नॉट व्हेरी नॉर्मल. जसं नॉर्मली आपण मेडिसिन या इंजिनिअरिंग या अदर फील्ड्सला आपण जाता, तर प्लीज सपोर्ट युअर चिल्ड्रन. एक सर्टन फील्डलाच गेला म्हणजे कामयाबीचं सर्टिफिकेट मिळतं अशी बात नाही. बट ॲट द सेम टाईम कुठल्याही फील्डला जाताना आपली एल्डर्स आणि आपली त्या फील्डला असलेल्या माणसांची सल्ला मशवरा करणं पण तितकाच इम्पॉर्टंट आहे. बट जर ती लोक काही डिफरंट फील्ड चूज करतात, तुम्हाला माहिती आहे की ती लोक केपेबल आहेत, तर त्यांना प्लीज सपोर्ट करा. अँड मी माझं स्पीच आज मोक शॉर्ट ठेवणार आहे बिकॉज माशाला इतके बेस प्रोग्राम मला जास्ती टाईम घ्यायचं नाही. बट वन मोर थिंग दॅट वी सीन इन टुडेज थिंग is I call it the रट्टा मारो पॅटर्न. की फक्त रटियाचा जायचा लिखायचा मार्क्स घ्यायचा आणि घरा यायचा. ही एक सर्टन टाईमपर्यंत पूर्ण हेल्प करा, बट त्याच्या पुढं ती हेल्प नाही करणार. तर त्यांना आत्तापासून जर सेल्फ स्टडी सवय लावला तर त्यांच्यासाठी आणि तुमच्यासाठी इट इज गुड इन्शॉल्लाह. एक आत्ताच रिसेंट न्यूज होता पोरांनी प्रेझेंट केली अबाउट सोशल मीडिया अँड द फोन्स अँड दिस अँड दॅट. ही पोरांना मोग धावणार सोशल मीडियावर यासाठी, बट पोरांना फोनची सवय आत्तापासून लागतं. मी मग पेरेंट्सला बघला आहे की पोरं ऐकत नाही म्हणून हातात फोन देतात म्हणजे तो चूक पैसे. शॉर्ट टर्म सोल्युशन हेच आहे, बट लॉंग टर्म त्याचं ही आहे बिकॉज आज फोन घेऊन गेम खेळत आहे, सगळं फोन घेऊन फेसबुकवर असेल कदाचित. लाईक अगेन फेसबुकवर असणं किंवा मीडियावर असणं इज नॉट अ बॅड थिंग, बट त्यांना तितकी समज डेव्हलप होतो की त्याचं गुड अँड बॅड यूज काय हा जरा लेट होऊ शकतं. त्याचं ह्या ग्रोईंग एजला मोब इफेक्ट होऊ शकतो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय जेन्युइन रिक्वेस्ट टू एव्हरीबडी इज पोरांच्या ऑलराऊंड डेव्हलपमेंटवर आपल्याला लक्ष दिलं पाहिजे. मोक्षातली पोरं माशाला मेडिसिन इंजिनिअरिंग मोक्ष फील्ड्सला आहात, बट आपण लोक स्पोर्ट्सला कमी पडतो. मोक्ष लोक आम्हाला सांगतात की नाही आमची पोरं फक्त खेळतात, स्टडी नाही करत. तर त्यांचा ही पण समजलं पाहिजे की त्यांचं पण खेळायचं टाईम आहे. इफ ही इज गुड ॲट स्पोर्ट्स ट्राय. जर जसं आपल्या जर अगोदर क्रिकेटर्स झालेले आहात, आजच्या लास्ट 2 जनरेशन्सला आपल्यापैकी इतकी कोकणी पोरं आहात, इतकी क्रिकेट खेळतात, पण आपल्याशी एक प्रोफेशनल क्रिकेटर नाही. तर त्याच्यात पण तुमच्या पेरेंट्ससमोर सपोर्ट लागणार आहे. एखादं पोरगं जर बेस खेळतं आहे ॲट द सेम टाईम जर तो अकॅडमिक्सला बेस आहे त्याला सपोर्ट करा. आय एम शुअर अली पब्लिक स्कूलचे पण काही प्लॅन्स आहेत पोरांच्या स्पोर्ट नर्चरिंगसाठी, बट वन्स अगेन पेरेंट्स सपोर्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मी तुम्हाला स्पीच वाइंड अप करेन. देयर इज नथिंग मच आय हॅव टू से, बट इट इज जस्ट दॅट आमच्या एव्हिएशनला एक कंट्रोल व्हील असतं ज्याने मी प्लेन चालवतो. मी समजता की पोरांच्या एज्युकेशन करिअरचं कंट्रोल व्हील तुमच्या हातात आहे. I'll conclude my speech with one last line saying that parents are the pilots of children's education career. So if ही तुमच्या हातात आहे की त्यांचा प्लेन नेम तुम्हाला खतं लँड करायचं आहे. I hope few words and few lines have helped you. जज़ाकुमुल्लाह खैर. जनाब खालिद भाई और मौजूद हजरात, खवातीन, बहनें, भाइयों और प्यारे प्यारे बच्चों और टीचर, स्टाफ,
आज मैं थोड़ी तबीयत नासाज होने के बावजूद भी ना नहीं कह सका और यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरा तजर्बा, थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो आपके सामने रखूं। सब जानते हैं मैं एक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, कोंकणी आती है, मराठी आती है, उर्दू में पढ़ा हूँ। मेरा गांव करची है जो खेड़ से बहुत करीब है। भाई हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे मकतब, हमारे मदरसे, हमारे दारुल उलूम, ये सब कामयाबी के लिए हैं। ये सब कामयाबी के लिए है। सक्सेस, इंग्लिश में एक लफ्ज़ है सक्सेस, कामयाबी। हर एक आदमी कामयाबी के पीछे लगा हुआ है और वालिदैन चाहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा जो भी रिश्तेदार हो वो इस जिंदगी की दौड़ में, मुसाबिकत में, कंपटीशन में कामयाब हो। कामयाबी आज सबके नज़र के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसे इंग्लिश में सक्सेस कहते हैं। अब कामयाबी दुनिया और आखिरत दोनों की चाहिए। ये जो नाम है अली पब्लिक स्कूल, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया के बड़े बड़े बुजुर्गों से मेरा ताल्लुक़ रहा है और दुनिया में भी टाटा बिरला से ताल्लुक़ रहा है। तो मैं दोनों तरफ काम किया हूँ। अली पब्लिक स्कूल जो नाम है वो अबुल हसन अली नदवी इनका नाम है। इनके जो तालिब इल्म मटकल में हैं, इन्होंने उनकी अकीदत में नाम रखा है और वो वहाँ कामयाब स्कूल चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो स्कूल यहाँ शुरू हुआ है वो कामयाब हो, कल को वो हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, ये सबको दुआ करनी चाहिए। अब कामयाबी क्या होती है? कामयाबी की कीमत बड़ी देनी पड़ती है। जितना बड़ा मनसब हो, जितना बड़ा मकसद हो, उतनी मेहनत करनी पड़ती है, उतनी जान खपानी पड़ती है। क्या लोग तैयार हैं? नहीं, सब गफलत में हैं, सब सुस्त हैं, कोई जान नहीं खपाता। बस अपना काम हो गया, खत्म। सब खुदगर्जी चल रही है इस दुनिया में। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा खानदान, मैं और मेरी फैमिली। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने तुमको इतनी सलाहियतें, इतनी काबिलियतें दी हैं कि तुम अपने लिए भी कर सकते हो और दुनिया के लिए भी कर सकते हो। कामयाबी हर शख्स, हर इंसान चाहता है उसका बच्चा कामयाब हो, कोई भी मैदान में, कोई भी फील्ड में। भाई एक साहब आए, पायलट है, मैं जानता हूँ उनको। कभी किसी ने मुझे बताया था कि हमारे आप से मुकादम लड़का, अभी पहला नाम भूल गया, जो पायलट हुए हैं, मेरा ख्याल वो पहले पायलट है, मुबारक हो। उन्होंने बातें की, ये सब कामयाबी की चीजें हैं। कितने लोग कामयाब होते हैं? तो कामयाबी के लिए क्या करना चाहिए और कामयाबी कहाँ से शुरू होती है? कामयाबी माँ के गोद से शुरू होती है। कामयाबी माँ के गोद से शुरू होती है। तो माशाल्लाह आज हमारी औरतें पढ़ी लिखी हैं, समझती बहुत हैं,
अगर वो बच्चों की अच्छी नशोनुमा ये बहुत बड़ा फरीज़ा है। उसके बाद तालीम और तरबियत। तालीम तो होती है, तरबियत में हम बहुत पीछे हैं। तरबियत में हम बहुत पीछे हैं। क्या हो रहा है? अगर कोई बोलेगा तो बुरा लगता है। नहीं, बुरा क्यों लगा हमेशा? भाई हमारा मकसद क्या है? हमारा बच्चा बड़ी जगह पहुंचे, बड़ा बने, कौम के लिए फायदेमंद सूदमंद साबित हो, कौम के लिए। बस 5 आदमी का ये गुजारा करे तो क्या कामयाबी है? नहीं। माशाल्लाह हम कोकनी लोग सब हलाल रोजी पर हैं, कमाते खाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारा दिल तंग है, तंग। हम बस अपने ऊपर देख रहे हैं, समाज पर कोई नहीं देख रहा है। स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, मदरसे बन रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। क्यों? नहीं। तो पहले कामयाबी या सक्सेस की जो सीढ़ी है वो माँ है। वो अपने बच्चे को तरबियत दे, तालीम दे, उसको अच्छी तरह पढ़ाए, सुबह में जल्दी उठे, खुद नमाज पढ़े, उसको नमाज पढ़ाए। अभी कुरान में भी नुस्खे हैं कामयाबी के, और दुनिया वालों ने भी बहुत फार्मूले बनाए हैं कामयाबी के। कुरान में भी कद अफला मन तज़क्का, सूरह आला में है कद अफला मन तज़क्का। बहनों सुनो, क्या है इसके माने? इसके माने हैं अपने आप को साफ सुथरा, जाहिरी और बातिनी बनाओ। कद अफला, कामयाब हो गए वो लोग जो पाक हो गए, जिन्होंने अपने जाहिर और बातिन को पाक किया। तो भाई सबसे बड़ा काम जो है वो टीचरों का है। हम स्कूल में पढ़ाया जाता था कि टीचर हमारे कौम के मेहमान हैं। क्या हैं? यही सब कुछ करते हैं। अब वो अपना फर्ज अच्छी तरह निभाएंगे नहीं तो कैसा चलेगा? मैं अभी टीचरों से मुखातिब हूँ, पहले तो माँ से मुखातिब था। खैर, माँ को तो मैंने जो कहना था वो कहा कि माहौल घर का साफ रखो, नमाजें पढ़ो। हमारे लोग तो गल्फ में कमा के पैसे बेचते हैं, माएँ यहाँ हैं। अब माँओं का फर्ज है कि बच्चों को बनाएं। मैं करजी में पढ़ा हूँ, 5वीं में जमा खर्च सीखा और बिजनेस किया। 5वीं में अभी तक याद है सब जो 5वीं में पढ़ा, क्योंकि मेरे वो दिमाग में बिल्कुल उतरा। टीचरों को ये देखना चाहिए क्या मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट सब्जेक्ट को समझा कि नहीं समझा, मेरे सब्जेक्ट को समझा कि नहीं समझा, इसकी फिक्र होनी चाहिए। कितने लोग फिक्र करते हैं, बस अपना पढ़ाया और चले गए, ड्यूटी करते हैं। नहीं, ड्यूटी नहीं है, फर्ज है। तो टीचरों को बहुत ही बच्चों के काम करना चाहिए। एक एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस उनको मालूम होना चाहिए, उसकी अहमियत मालूम होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट आगे चल के हमको क्या देगा। भाई हम छोटे थे, 9वीं में पढ़ता था, ज्योग्राफी के टीचर हमको बताते थे कि अमेरिका में ये बंदरगाह है, ये पोर्ट है, ये रशिया में पोर्ट है, ये यूरोप में पोर्ट है। मैं बोला ये पोर्ट क्या है? आज मैं बिजनेस में हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, तो पोर्ट का बहुत फायदा होता है, मालूमात का बहुत फायदा होता है, ज्योग्राफी का बहुत फायदा होता है। मैं तजर्बा बता रहा हूँ, कोई बड़ाई नहीं मार रहा हूँ। हाँ, मुझे बड़ाई मारने की जरूरत भी नहीं है। बहुत प्रेस है, अखबार हैं, कभी फोटो नहीं देता हूँ। टीवी वाले इंटरव्यू लेने आते हैं कि भाई ये बताओ कि तुमने ये कैसे किया। मैंने बोला टाटा बिरला को देखो, उन्होंने मेरे से बड़ा किया है। टाटा बिरला को देखो, उन्होंने मेरे से बड़ा किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। हाँ, लेकिन कोकन में मैं अकेला आदमी हूँ
جس نے ایک قدم اٹھایا ہے اور اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے. میرے یہاں 400 لوگ کام کرتے ہیں, 100 گریجویٹس ہیں, انجینئر ہیں. بس یہی میرے دل کا سیٹسفیکشن جس کو کہتے ہیں نا, کہ مطمئن ہوں کہ میں نے اس دنیا میں جو جنم دیا تو کچھ کر رہا ہوں. لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, گاڑیوں میں میرے لوگ آتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں. یہاں کام کرتے ہیں اور گاڑیوں میں آتے ہیں, یہ بڑی بات ہے. میرے انجینئروں کے پاس گاڑیاں ہیں 4 پہیے والی, میرے کیمسٹ لوگوں کے پاس, یہاں تک کہ میرا پیون بھی کار میں آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ یہ سب کامیابی کی نشانیاں ہیں. تو بھائی ماں کو بہت سیریس ہونا چاہیے. اولاد ایک بہت بڑی دولت ہے, اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ سب کو اللہ نہیں دیتا ہے, بہت دیتا ہے تو بڑی مشکل سے دیتا ہے, اور جن کو دیتا ہے ان کو پرواہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ڈیوٹی مت کرو, اپنا فرض نبھاؤ. کہ ہم کو رزلٹ آنا چاہیے, بچوں کا رزلٹ آنا چاہیے. آج دنیا سے میں واقف ہوں, میں دنیا کا سفر کرتا ہوں. 126 گنا ہم لوگ پیچھے ہیں. کتنے؟ 126 گنا. کتنا ہو گیا کیا؟ اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ہم ڈبل 4 گنا نہیں ہیں, 126 گنا ہم پیچھے ہیں. کس کو معلوم نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ ہم ابھی تک انٹرنیشنل بین الاقوامی چیزوں کو جانتے نہیں ہیں. ہم اپنے اس میں مست ہیں. کھانا کمانا, 5 بچوں کی فیملی نہیں. دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں ہیں. تو بھائی پہلا اسٹیپ جو ہے وہ ماں ہے, ماں کی گود ہے. دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ کس کا ہے؟ ٹیچروں کا ہے. تیسرا اسٹیپ ہے جو مینجمنٹ کا ہے. کس کا؟ مینجمنٹ کو بھی چک رہنا چاہیے. باؤدین بھائی سنو, چک رہنا چاہیے, سب فیسلٹیز ہونا چاہیے. کوشش کرو, ہم آپ کے ساتھ میں ہیں. کیا ہے؟ کوشش کرو, سب فیسلٹیز ہونی چاہیے, ہوتی ہے. اور چوتھے بچے ہیں. بچے ابھی چھوٹے ہیں یہاں کے. میں نے دیکھا 4 اور 5ویں کے بچوں سے میں بات کیا کروں, وہ سمجھ نہیں پائیں گے. انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی اور وہ 10ویں میں اور 11ویں اور 12ویں میں جائیں گے تو ان سے مخاطب ہوں گا. اس میں ایک جوش پیدا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک ولولہ پیدا کرنا ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے, ان کو گائیڈ کرنا ہے. آج اگر بچہ مستحق بنے گا تو کون سی چیز روکے گی اس کو؟ مستحق بنو, کمپیٹنٹ بنو. زمین سے خزانے اگلتے ہیں, آسمان سے رحمتیں برستی ہیں. ارے لینے والے مستحق بنو. مستحق کیسے بننے کا وہ پڑھو, سب قرآن شریف میں ہے. تو بھائی بات کو غور سے سنو. چوتھا ہو گیا, اب رہا 5واں. ہم لوگ ہیں. ہم چھوڑتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بری نہیں کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ انجمن اسلام نہیں بنتا تھا اگر طیب جی نے نہیں بنایا ہوتا تو ہم کہاں پڑھتے. اگر اسماعیل یوسف کالج نہیں بنتا تو ہم کیسے پڑھتے. تو جن لوگوں نے اسکولیں بنائی, کالجز بنائے, مدرسے بنائے, یہ سب ان لوگوں کا کنٹریبیوشن یعنی حصہ ہے. سب کو کرنا چاہیے. پیارے ٹائم ہوگا, بولو تو بس اور بڑا بولو. یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے, سب کو کمپٹیشن کے لیے تیار ہونا ہے. آخر میں جو بڑی بات ہے وہ دعائیں ہیں. دعا کرتے رہو, اپنے بچے کے لیے دعا کرو, اسکول کے لیے دعا کرو, قوم کے لیے دعا کرو. اور
इस देश के लिए दुआ करो, दुनिया के लिए भी दुआ करो, बड़ा दिल रखो, दुआ सबके लिए करो। एक दुआ सब काम करती है, वो ये है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया भी अच्छी हो, क्या हो, और फिर आखिरत हसना, आखिरत भी अच्छी हो, और कीना ज़ाबन्नार, दोज़ख से डर लगता है, आदमी को संभलना चाहिए। अल्लाह ने पहले कहा कि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना, दुनिया अच्छी हो तो आखिरत जरूर अच्छी होगी। अगर पुरसुकून दुनिया गुजरेगी, अगर पुरसुकून आप अल्लाह से इबादत करोगे तो बड़े काम हो जाएंगे। भाई अब जब एक हाफिज ने मुझे चैलेंज किया था कि हमसे मुखातिब हो जाओ, तो भाई आलिमों से एक ही बात छोटी सी करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, वो ये है कि अल्लाह की कुदरत, उसकी कारीगरी, उसकी सनत, उसका निज़ाम, उस पर गौर खोज करो, उस पर गौर खोज करो। सब कुरान शरीफ में है, लेकिन हम कुरान शरीफ को सरसरी नज़र से पढ़ते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते। गहराई में समुद्र की सतह में मछली मिलती है, गहराई में मोती मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मोती मिलते हैं। तो आपको मोती चाहिए ना, खाली मछली से काम चलेगा नहीं, मोती भी चाहिए। गहराई में जाओ, सब है उसमें, सब कामयाबी छुपी हुई है कुरान शरीफ में। लेकिन दुनिया वालों ने उसी से थोड़ा थोड़ा लेके अपने फार्मूले, अपना नाम दिया है, लेकिन आया सब इन्हीं की अल्लाह की किताबों से आया है। तो भाई मैंने काफी वक्त लिया हूँ, जो भी मैंने कहा है अल्लाह ताला उसका असर पैदा करे, सब लोग उस पर सोचे कि मैंने क्या बोला है, उससे क्या फायदे होने चाहिए। और हमारा ये स्कूल है, अभी वो क्या है, नन्ना है, नन्ना, उसको बड़ा बनाना है। हर एक को कुछ न कुछ उसमें अपना हिस्सा लेना है, हर एक को हिस्सा लेना है। कोई बड़ा हिस्सा लेगा, कोई छोटा लेगा, इसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं। सबकी तरफ से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अभी एक नया है, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, उठने को मन नहीं होता है। ये हजरत अली मियाँ नदवी, जिनके साथ मुझे उठने बैठने का भी मौका मिला, मैं नदवा में उनका 3 दिन मेहमान था, उनके दस्तरखान पर बैठ के खाना खाया हूँ। उनका कहना था कि दुनिया और आखिरत दोनों पैरेलल जाने चाहिए, माने मुतवाज़ी जाने चाहिए, तवाज़ुन होना चाहिए, एतदाल होना चाहिए इसमें, दुनिया और आखिरत। ये इनका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 1.5 घंटा उन्होंने यही कहा था कि तवाज़ुन होना चाहिए, अदल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो ये दुनिया और आखिरत दोनों इस स्कूल से या इस इंस्टीट्यूट से लोगों को मिलेंगे। अब ये काम बनिस्बत मुश्किल है, क्योंकि मदरसों, स्कूलों और कॉलेजों को एकजुट करने वाला ये इंस्टीट्यूट है। क्या है? बराबर है ना? मदरसों और कॉलेजों, स्कूलों को एक साथ मिलता है यहाँ पर, लेकिन अपने बच्चे को तंदुरुस्त रख के माएँ काम करें, टीचर काम करें, टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को या जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझे। और बस दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला इसको, इस स्कूल को हाई स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट बनाए। ये सब दुआ करो। बस इसी पे मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।